किंतु वाक्य लिखा जाए आतिथ्य सत्कार न पासर। इटा लोक माने बा इटा व्यक्ति माने बोली जेते बेले आतिथ्य करा जाए केही केही अज्ञात सारे दूत मान को आतिथ्य करि अछंती। किए करिथिले? अब्राहम करिथिले। व्यक्ति माने बोली करिथिले किंतु परमेश्वर थिले। प्रेज द लॉर्ड। बेभिचार जेपरि लोक माने रक्षा पाइबे एथिपाई विवाह समस्तक मध्यरे आदरणीय हेउ। किंतु एबे सबू आमने उल्टा विश्व सबू देखा पाऊँ। उल्टा विश्व सबू कौन? विवाह आदरणीय हो ना। जी जहाँ को पसंद कला चलला। विवाह को अपेक्षा करूना लोक मैंने उपेक्षा करू। आमर इच्छा आमर पसंद आमको एते बयस हो गलानी आमे निजे बाछि पारिबु एई प्रकार चिंता करू। किंतु वाक्य कुहे विवाह समस्तक मध्यरे आदरणीय हेउ ओ ताहार सज्जा सूची थाउ। अर्थात पवित्रतार सहित एक पवित्र विवाह को बुझाऊे। बेभिचारी विवाह नुहे। आजिकल कौन हो पूर्वर से माने मनोनीत करिथिबे पसंद करिथिबे बुलाबुली करिबे सेटा संपूर्ण भूलटे। वाक्य कुहे एक प्रभु को पाइथिला लोक मान मध्यरे ताहा केबे न हवा कथा। संपूर्ण ताहा पाप अटे। सेथिपई कहा जाए ताहार सज्जा सूची थाउ कारण ईश्वर पारदारिक व्यभिचार मानकर विचार करेंगे। आमनकर जेते बेले आचार व्यवहार करूछु कहा को देबा नेबार व्यवहार करूछु सेते बेले आमे धन लोभ शून्य हवा कथा। अनेक लोकों को देखूँ से माने धन लोभ एते मातीछि से मान को छाड़ू ना। और प्रत्येक लोकों को देखो धन लोभ एटा ही गले एतकी टंका तुमको मिली जीवो बोले सांगे सांगे सिटी लागी पड़ेबे। धन लोभ समस्त को आकर्षण करू अछि। किंतु वाक्य आमान को कहूछि मोर प्रिय माने धन लोभ कर नाही। अर्थात आचार व्यवहार आमानकर आचरण रे आमे लोभ शून्य हो। धन को स्थान धनर लोभ आमानक मध्यरे न रहू। जहाँ किछि भी अछि सेथिरे संतुष्ट थिबा कथा। पुणी कारण कौन? कारण परमेश्वर आमान को केबे छाड़िबे नाही बा केबे आमान को से त्याग करिबे नाही। आज आमान को पाखरे धन नाही किंतु परमेश्वर निहाती अछंती। काली आमान को पाखरे धन थिबो किंतु आमे जदि लोभ करिबा नै लोभ शून्य जीवन काटिबा परमेश्वर आमको सहित थिबे। अर्थात गोटे उदार मनोभाव हेबा कथा। परस्पर को साहाय्य करिबार मनोभाव हेबा कथा। अनेक समय प्रश्न उठे आमर पाखरे तो नहीं आमे काहा को कौन पाई केमती दे पारिबो। ठीक अच्छी अर्थ नाई जहाँ अच्छी आमे ता भितरु किछि आमे अन्य लोक को साहाय्य करू। जदि अर्थ नहीं आमे टंका नाई आमे समय दे पारिबा किछि परिश्रम करि पारिबा से मान को निमंते से मान को संतुष्ट कला परि किछि भल कथा कहि पारिबा। लोभी हेबा कथा नुह प्रभुंकर लोक माने केतेबेले आमे साहस पूर्वक कहि पारिबा परमेश्वर मोर सहाय बोली। आमे जेते बेले धन लोभ शून्य हेबा बा अन्य को साहाय्य करिबा सेते बेले आमे निश्चित होई जिबा प्रभु आमानकर सहित रे अछंती आ सी आमान को केबे हेले छाड़िबे नाही आ सी आमानकर सहाय अछंती बोली। जेउ मानक ठारू जो पालक प्रचारक मानक ठारू जो प्रभुंकर लोक मानक ठारू आमे ईश्वरकर वाक्य सुनितिला सेही व्यक्ति मानक आमे सर्वदा स्मरण करिबा उचित। आउ से माने की प्रकार बंची थिले बा बंचु अछंती से समस्त विषय को आमे कौन करिबार उचित। एमानकर अनुकारी विश्वास अनुकारी हुआ बोली कहा जाउछि। किछि खाद्य प्रति किछि नीति नियम विषय कहा जाउछि। नीति नियम जहाँ बाइबिल अनुसार नुहे जहाँ प्रभुंकर इच्छा अनुसार नुहे आउ ताहा को तुम्हें से प्रकार विपरीत प्रकार शिक्षा रे तुम्हें विचलित हो नाए। आम अनेक भी समय रे से प्रकार खाद्य विषय चिंता करि थाउ कौन कौन विषय चिंता करि थाउ आम समस्ते से खाद्य विषय जानी अछु ताहार कहिबार आवश्यक नाई।
ଏଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ, ଲେବି ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା, ସେଇ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ମହାଯାଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ସେହି ପାପାର୍ଥକ ବଳିକୁ ଅଣାଯାଏ। ଆଉ ସେହି ସବୁ ପଶୁର ଶରୀର ଛାଉଣିର ବାହାରେ ନିଆଁରେ ଦଗ୍ଧ କରାଯାଏ, ପୋଡ଼ାଯାଏ। କପାଳ ନାମକ ସ୍ଥାନ ନଗର ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ଥିଲା, ନଗର ଭିତରେ ନଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ୟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେ ପାପାର୍ଥକ ବଳିକୁ ମହାଯାଜକ ଯେ ପ୍ରକାର ଛାଉଣିର ବାହାରେ ଦଗ୍ଧ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ? ସେହିପରି ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ନଗର ବାହାରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ରକୃତ ହେଇଅଛନ୍ତି ବା ହୋଇଅଛୁ। ତାହାଙ୍କ ପରି ନିନ୍ଦା ସହ୍ୟ କରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା ଆସିଯାଉଛି ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ସହିବାର ବାହାରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ବସୁଛୁ। ଏତ୍କି ବଡ଼ ଆମେ କେନ୍ ପାପ କଲୁ ଯେ ଆମର ଜୀବନରେ ଏନ୍ତା ନିନ୍ଦା ଆସୁଛେ ବୋଲି କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେନ୍ତା ନିନ୍ଦାକେ ସହିକରି ଆଗକେ ବଢ଼ଲେ, ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପରି ନିନ୍ଦା ସହ୍ୟ କରି ଛାଉଣିର ବାହାରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଛୁ ଏ ଜାଗା ଆମମାନଙ୍କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ନଗରର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପରି ନଗରର ଆମେମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛୁ। ଏଣୁ ଆସ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ରୂପ ବଳି ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱୀକାରକାରୀ ଓଷ୍ଠାଧର ଫଳ ନିତ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ। କ'ଣ କରିବା? ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ, ସେହି ନଗରକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁ ମହାଯାଜକ ପାପାର୍ଥକ ବଳିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ? ଆପଣାର ଜୀବନକୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେ ବଳି କି ପ୍ରକାର ଅଟେ? ସେହି ବଳି ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା ରୂପ ବଳି। କି ପ୍ରକାର କରିବା? ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ରୂପ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାନ କରୁଅଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଉଥିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଅଲଗା ବିଷୟ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୀତରେ ନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେବେଳେ ସେଟା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା? ନିତ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧନ୍ୟବାଦ ବା ପ୍ରଶଂସାର ବଳି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା କରିବ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି କରୁନୁ, ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନଠାରୁ ତାହା କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଖୁସିରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ପ୍ରଶଂସାର ବଳି ଆମେ ନିତ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ। ଅନ୍ୟର ଉପକାର ଆଉ ଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେବେ ପାସୋରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଏହିପରି ବଳିରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଳି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶଂସାର ବଳି ଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ପରୋପକାର ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବାଟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଳି। ଆଉ ସେ ବଳି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ?
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ବଳିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମ ସନ୍ତୋଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବଳିରେ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ମନେ ପକାଇବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରହିଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲା? ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଧନ ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହେବା, ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲା ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁକାରୀ ହେବା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାପରେ ମହାଯାଜକ ଯେ ପ୍ରକାର ପାପାତ୍ମକ ବଳିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଜକୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଆଉ ସେ ଗଲଗଥା ବା କପାଳ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଆମେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଅଛୁ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଅଛୁ। ଆଉ ସେହି ବଳି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା? ଆମେ ଆଉ ସେଇ ରକ୍ତ ଦେବାର ବଳିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାନି, ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ରୂପ ବଳି ପ୍ରତିଦିନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଳି ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ପରୋପକାର ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ଆମେ ପାସୋରିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରୋପକାର କରିବା ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବା, ଏହି ବଳିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମ ସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ବଳିରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଅନେକ ଲୋକ ଧନୀ ଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଦେବାର ବିଷୟ ଆସେ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ଆସେ। ଏହିପରି ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହିପାରୁନାହିଁ ବା ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରୁଛୁ, ତଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଅଛୁ ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଏକ ବଳିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ, ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁ? ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସାର ବଳି ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପରୋପକାର, ଅନ୍ୟର ଉପକାର, ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ ଦେବା ବିଷୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷର ପାତ୍ରପାତ୍ରୀ ହେଉ। ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା, ଆମେ ଯେପରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଆମେ ଯେପରି ଆମର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହରୀ ଯେନ୍ତା ଯୁଗିଥିସି କେନାଡ଼ୁ ଶତ୍ରୁ ଆସିକରି ଘରକେ ବା ନଗରକେ ଗ୍ରାସ ନେ କରୁ ବୋଲି, ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିଖାନ୍ତି ବା ପାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପ୍ରହରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ହିସାବ ଦେବାର ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ କାଣା କରସନ୍? ପ୍ରହରୀ କାମ କରସନ୍। ସେଥିଲାଗି କହସନ୍ କେରିକି ଗିର୍ଜା ଯାଇଥିଲୁ, ସେଥିଲାଗି କହସନ୍ ଆଜି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ଲୁ କିନି, ସେଥିଲାଗି କହସନ୍ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କିନି, ସେଥିଲାଗି କହସନ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକେ କ୍ଷମା ଦେଉଛ କିନି, ସେଥିଲାଗି କହସନ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ଗାଉଛ କିନି, ଠିକ୍ରେ ଗାଉଛ କିନି, ନହେଲେ ଆର୍ କିଛି ଲେନଦେନ ନାଇଁ। ସେମାନେ ଆତ୍ମା ଯେନ୍ତା ରକ୍ଷା ପାଇବା, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିଲାଗି ଇ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଇ ସେମାନକେ ଆଉ କାଣା କରାଯାଏସି? ଅନୁଯୋଗ କରାଯାଏସି। ଯଦି ପାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନେ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ମାନୁଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନ ଯଦି ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ, ଏମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇବେ କି ନାହିଁ, ଏମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ସେମାନେ ଦୁଃଖ କଲେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଦୁଃଖରେ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସ୍ କରିବା କଥା ସର୍ବଦା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ କରିବାର ଅଛି। କ'ଣ କରିକି? ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାଳନ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ କ'ଣ କର? ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କ'ଣ ପାଇଁ? ସବୁବେଳେ ସତ୍ ଆଚରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ନେତାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ବାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ମୁଁ ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଥିଲେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏଇଟା ଲେଖକ କହୁଅଛନ୍ତି, ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଲେଖକ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଅଛନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର କରିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍କର୍ମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ସର୍ବଦା ରହିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିଏ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ? ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେ ଯାହା କହୁଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସତ୍କର୍ମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁ? ସତ୍କର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ହଉ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ଏଇ 22ରୁ 25 ପଦ ଯାଏ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବିଷୟ, ନମସ୍କାର ଜଣାଇବା ବିଷୟ। ତିମୋଥିକୁ କି ପ୍ରକାର ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ତିମୋଥି ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ, ତୁମ ସହିତ ମିଶିବୁ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନେତା ଆଉ ସାଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ। ଏଇଟା ନମସ୍କାର ଦେବାଟା, ପରସ୍ପରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ବିଷୟକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ବା ପ୍ରେମ କରିବା।